اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں 14 ذی الحج اتوار کے دن کا ایک بہت ہی آسان اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج 14 ذی الحج ہے۔ 14 ذی الحج کے دن آپ اللہ سے جو مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ یاد رکھیں، ذی الحج کے مہینے کا ایک ایک دن، ایک ایک گھڑی، ایک ایک پل بہت زیادہ قیمتی ہے۔ ذی الحج کا مہینہ اللہ کو محبوب ہے، اور اس پورے مہینے میں ہر گھڑی جو آتی ہے اس کی قدر کیا کریں۔ بہت ہی آسان عمل ہے جو آج میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن ذی الحج کی برکتوں کے ساتھ اس وظیفے کے فضائل بھی بڑھ جاتے ہیں۔ جو میں آپ کو وظائف بتاتی ہوں، ان وظائف کی فضیلت و برکات بھی بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ ذی الحج کا مقدس مہینہ ہے۔ ذی الحج کے مقدس مہینے میں آپ اللہ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ آج کا عمل، آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں امن و سکون ہو، رزق میں اضافہ ہو، دولت میں اضافہ ہو، گھر سے پریشانیاں ختم ہو جائیں، تمام مسئلوں سے انہیں نجات مل جائے، مصیبتوں سے انہیں چھٹکارا مل جائے، اور گھر میں سکون ہی سکون ہو، کاروبار میں ترقیاں ہو، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو آج کے دن لازم کریں، اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ آج کا جو عمل میں آپ کو بتاؤں گی، اللہ کے نام کا عمل بھی ہے اور قرآنی لفظ کا عمل بھی ہے۔ قرآنی الفاظ، اللہ کے نام اپنی اپنی طاقت رکھتے ہیں، اپنی اپنی تاثیر رکھتے ہیں۔ اللہ کے ناموں میں بڑی طاقت ہے اور قرآنی لفظ میں بھی بڑی طاقت ہے۔ جب آپ پورے یقین، توجہ، یکسوئی کے ساتھ اللہ سے رو رو کر مانگیں گے تو اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اگر آپ ذی الحج کے مہینے میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے اللہ سے باتیں کریں گے تو آپ کو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ آپ اپنے ذہن میں یہ تصور کریں کہ مولا ہمیں تیرے سوا کسی نے عطا نہیں کرنا، مولا اپنے خزانے سے ہمیں عطا کر، یا اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، رحمان ہے، غنی بھی ہے، رزاق بھی ہے، وہاب بھی ہے، مولا تو ہی ہمیں عطا کر، تو ہی ہماری دعاؤں کو سن لے، مولا تو نے ہی ہماری فریادوں کو سننا ہے، اور مولا ہم نے تیرے ہی در پہ آنا ہے، مولا تیرا ہی دروازہ کھٹکھٹانا ہے، یا اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، مولا ہمیں در در پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے، مولا در در کی ٹھوکروں سے بچا۔ اس طرح اپنے لفظوں میں آپ اللہ سے مانگے۔ جن لوگوں کو اولاد کی ضرورت ہے وہ اللہ سے اولاد مانگے، جن کو رزق کی ضرورت ہے وہ رزق مانگے، جن کو دولت کی ضرورت ہے وہ دولت مانگے، جن کو امن و سکون کی ضرورت ہے وہ اللہ سے سکون مانگے۔ یاد رکھیں، سکون صرف یاد الہی میں ہے۔ جب ہم نمازیں پڑھنا بھول جاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنا بھول جاتے ہیں، اللہ کو یاد کرنا بھول جاتے ہیں، تو پھر ہم مسئلوں میں الجھ جاتے ہیں۔ ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا آن پڑتا ہے، پریشانیاں پیچھا ہی نہیں چھوڑتی، گھر میں سکون ہی نہیں ہوتا۔ یہ سارے مسئلے صرف اللہ کو بلانے کی وجہ سے ہیں۔ آج کل لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے، ذکر الہی سے غافل ہو چکے ہیں۔ جب ہم اللہ کو بھول جائیں گے تو اللہ بھی پھر ہمیں مسئلوں میں مبتلا کرے گا۔ اللہ بھی ہم سے اپنی رحمت والی نظر کرم اگر ہٹا لے تو ہم لوگوں کا کیا بنے گا۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز نماز کی پابندی لازم کیا کریں، نماز کے ساتھ ساتھ اللہ کے ناموں کا ورد کیا کریں، قرآن
पुरानी सूरतों का विर्द करके अल्लाह से मांगा करें। इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा जब अल्लाह अता करने पे आता है तो बेबहा अता करता है। जब अल्लाह देने पे आता है तो इतना देता है कि लोग देखते रह जाते हैं और कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हासिदों के हसद से अल्लाह महफूज रखता है, दुश्मनों की दुश्मनी से महफूज रखता है, जालिमों के जुल्म से महफूज रखता है और अपनी रहमत भरी नजरे करम के साए तले रखता है। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि आज के दिन आपने इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करना है जो आज मैं आपको बताऊंगी, और चलते फिरते अपने ज़हन में अल्लाह का तसव्वुर रखना है कि हमारे साथ अल्लाह है। अल्लाह से आपने मांगना है, या अल्लाह, इस तरह कह के आपने पुकारना है, या अल्लाह हमें औलाद दे, रिज़्क दे, कारोबार दे, अमन सुकून दे। मौला हम बैरूने मुल्क जाना चाहते हैं, मौला हमारी मदद फरमा। अपने लफ्जों में अल्लाह से दुआएं करें, अल्लाह की रहमत बेबहा बरसेगी, और जब अल्लाह की रहमत बरसती है तो फिर अल्लाह बेबहा अता भी करता है, रिज़्क दौलत के दरवाजों को खोल देता है। आप इस अमल को, इस वजीफे को अपनी जिंदगी का अगर मामूल बना लेंगे तो किसी के आगे हाथ करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। घर बैठे ही अल्लाह पाक वसीले बनाएगा और रिज़्क दौलत कामयाबियां आपका मुकद्दर बन जाएंगी। आप इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि हमने एक नया चैनल मानो फूड सीक्रेट्स के नाम पे शुरू किया है। उस चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट हमारी कामयाबी का जरिया बनेगी। अब मैं आपको अमल बताती हूँ कि आपने आज इतवार के दिन 14 ज़िलहज वाले दिन आपने इस अमल को करना किस तरीके से है। करना आपने ये है कि सारा दिन आपने अपने जुबान पे या करीमू या हसीबू, या करीमू या हसीबू, इन दोनों अस्माए आजम का विर्द करना है। अव्वल और आखिर आपने अपनी मर्जी से जितनी मर्तबा आप दरूद पाक पढ़ना चाहें आप दरूद पाक पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बात क्लियर करती चलूं कि बहुत से कमेंट्स आते हैं कि हम दरूद इब्राहिमी पढ़े या कोई छोटा दरूद पाक पढ़े। याद रखें, आप कोई छोटा दरूद पाक भी पढ़ सकते हैं, जबकि दरूद इब्राहिमी ज्यादा ताकत और तासीर रखता है, ज्यादा फजीलत वाला है। आप दरूद इब्राहिमी पढ़ें तो बेहतर है। अगर आप दरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ सकते, मुश्किल लगता है या गलतियाँ लगती हैं, तो आप कोई छोटा दरूद पाक पढ़ के बारगाह रिसालत में, बारगाह इलाही में अपने खाली हाथों को उठा ले। आपने या करीमू या हसीबू कसरत से पढ़ना है, बेशुमार पढ़ना है, पूरा दिन पढ़ते रहना है। जब आपका दिल चाहे, आपको याद आए, तब आपने या करीमू या हसीबू, या करीमू या हसीबू, या करीमू या हसीबू का विर्द करना है। अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ के अल्लाह से आपने दुआएं मांगनी है कि मौला इस अमल को मैंने खालिस तेरी रजा के लिए किया, अपनी रजा में हमें राजी फरमा। मौला हर मसले को खत्म कर दे। मौला तू फरियादों को सुन ले, तू दुआओं को सुन ले, तू मुरादों को पूरा कर दे, तू हाजतों को पूरा कर दे। मौला तू हाजत रवा, मुश्किल कुशा है। या अल्लाह अपनी रहमत हम पे बरसा दे। मौला हमें ऐसा बना दे कि तुझे पसंद आ जाए। मौला हमें पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा, अपनी आखिरत को बेहतर बनाने की तौफीक अता फरमा, और मौला हमें अपना और अपने रसूल का जिक्र करने की तौफीक अता फरमा। अपने लफ्जों में आपने अल्लाह से दुआ करनी है, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बिन मांगे ही आपको अता करेगा। इस अमल को आप आज के दिन भी कर सकते हैं, पूरा साल आपके पास है, जब आपका दिल चाहे आप इस वजीफे को कर सकते हैं। अपना विर्दे जुबान बना के अल्लाह की रहमतों से माला माल हो सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।